क्लास 12th ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 12th ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਗ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਤੇ 6 ਅੰਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਾइंड ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, F7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ F7 ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ F7 ਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। दूसरा प्रश्न की है वाईफाई का अर्थ की है। ठीक है जी, वाईफाई का अर्थ है की है। तो यह आंसर तुम देख सकते हो वायरलैस फाइडेलिटी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है जी, सैकेंड ऑप्शन यानी कि आठ ऑप्शन इज द करैक्ट हो जाएगा। वाईफाई का अर्थ है वायरलैस फाइडेलिटी। तो अपना हुण तीसरा प्रश्न देखो कि इत्थे आ दूसरा इन्होंने गलती नाल पा दिता, मिस प्रिंटिंग हो गई होनी है, तो इत्थे तुसीं 3 पा लिओ। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो की है, तो यह आंसर तुसीं यह देख सकते हो कि आ जाएगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ। ठीक है जी, तो की है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इत्थे तुसीं अपना जिहड़ा हैगा करैक्ट ये ला लेना वा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा प्रश्न डैश नकदी रहत भुगतान का आसान और तेज तरीका है। तो की है, तो चौथे प्रश्न का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो कि इत्थे आ जाएगा डिजिटल पेमेंट नकदी रहत भुगतान का आसान और तेज तरीका है। तो इत्थे तुसीं अपना जिहड़ा हैगा वा की टिक लाओगे, तो इत्थे तुसीं अपना ला जाओगे इत्थे डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो देख लो डिजिटल पेमेंट ही है ना। तो बिल्कुल दोस्तों डिजिटल पेमेंट इस दा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है नकदी रहत भुगतान का आसान और तेज तरीका है। अगला प्रश्न पंजवां, तो देखो आडियो फाइल्स आडियो CD ते डैश फॉर्मेट में स्टोर कीतियां जांदियां हन। तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा, यदा आ जाएगा CDA। ठीक है जी, यानी कि आडियो फाइल्स आडियो CD ते CDA फॉर्मेट में स्टोर कीतियां जांदियां हन। ठीक है, तो इत्थे आंसर तुसीं अपना ये CDA ला देना वा। सस्ता ऑप्शन होएगा इत्थे कि CDA फॉर्मेट में स्टोर कीतियां जांदियां हन आडियो फाइल्स आडियो CD दे विच। ठीक है, अगला प्रश्न डैश टूल फ्री हैंड नाल ड्राइंग नूं सिलेक्ट करन दी आग्या दिंदा है। तो यदा आंसर की आ जाएगा, यदा आंसर आ जाएगा अपना लैसो। ठीक है जी, लैसो जिहड़ी टूल फ्री हैंड नाल ड्राइंग नूं सिलेक्ट करन दी आग्या दिंदा है। तो दोस्तों तुसीं इत्थे जिहड़ा हैगा वा की टिक लाओगे, थल्ले देख सकते हो यदा आ जाएगा अपना लैसो। ठीक है जी, आड़ा ऑप्शन। अगला हुण दोस्तों खाली थावां ने। तो देखो पहला इहदे विच प्रश्न की है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं दो मुख भागां डैश अते डैश विच वंडिया जा सकदा है। तो किहदे विच वंडिया जा सकदा है, तुसीं देख सकते हो टाइप 1 अते टाइप 2 दे विच जिहड़ा हैगा वा इस नूं वंडिया जा सकदा है। तो इत्थे आंसर आ जाएगा अपना टाइप 1 ते टाइप 2। अगला है डैश लूप। तो देख लो पहला आंसर देख लेने इहदा की आएगा डैश लूप, मतलब दोस्तों इत्थे अपना प्री टैसट लूप। ठीक है जी, तो प्री टैसट लूप जिहड़ा हैगा वा जिवें तुसीं देख सकते हो इत्थे प्री टैसट लूप विच कंट्रोल कंडीशन नूं लूप दी बाडी तो पहला टैसट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न डैश चिन्ह एक्सल गणना विच किसी भी फॉर्मूले फंक्शन नूं शुरू करने लई वरत्या जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा हाँ जी, आ देखो बराबर। ठीक है जी, तो V = दोस्तों जो हैगा इत्थे मतलब बराबर, यानी कि यह वाला चिन्ह। ठीक है जी, आ वाला जो चिन्ह है ना, ठीक है, इसनूं एक्सल गणना में किसी भी फॉर्मूले फंक्शन नूं जिहड़ा शुरू करने लई वरत्या जाता है। तो दोस्तों इत्थे तुसीं की टिक ला, इत्थे आंसर आ जाऊगा इस तरह बराबर, या फिर तुसीं लिख भी दिओ सीधा एवें बराबर, इत्थे इसका राइट आंसर हैगा वा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है अपना स्मार्ट कार्ड डैश दे प्रतीक हैं, किहदे प्रतीक हैं। चौथा प्रश्न है अपना। तो देखो इसका आंसर की आ जाएगा स्मार्ट कार्ड डैश दे प्रतीक हैं, तो यह स्मार्ट गवर्नेंस दे प्रतीक हैं। ठीक है जी, इत्थे आ जाएगा स्मार्ट गवर्नेंस। अगे है अपना डैश इमेज विंडो। ठीक है जी, तो की है, तो दोस्तों देख सकते हो कैनवस। ठीक है जी, कैनवस जिहड़ा हैगा वो इमेज विंडो का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिथे तस्वीर दिखाई जाती है। ठीक है, तो इत्थे आंसर किया जाएगा अपना कैनवस इमेज विंडो का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिथे तस्वीर दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है वीडियो नूं भागां विच वंडण की प्रक्रिया नूं डैश कहा जाता है। तो की कहा जाता है, इसनूं दोस्तों तुसीं यह देख सकते हो स्प्लिटिंग कहा जाता है। वीडियो नूं भागां विच वंडण की प्रक्रिया नूं स्प्लिटिंग जिहड़ा हैगा वा कहा जाता है। ठीक है, तो इत्थे आंसर आ जाएगा स्प्लिटिंग। अगले तीसरा प्रश्न है इहदे विच हुण फुल फॉर्म्स ने तुहाडी। तो देखो कि ये IoT का पूरा नाम की है। ठीक है जी, तो देख सकते हो IoT का पूरा नाम किया जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न की इत्थे अपना FTF का पूरा नाम की है, AI का पूरा नाम की है, G2G का, PNG का ते WMV का। तो दोस्तों सारे आंसर तुसीं देख सकते हो FTP का आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, AI का आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, G2G का आ जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, PNG का आ जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, WMV का पूरा नाम की है, तो इसका आ जाएगा विंडो
ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਆੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो एक्सेल की है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਣਿਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਟੌਪ, ਬਾਟਮ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਾਰਮਲ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 1-1 ਇੰਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਜਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸਰ, ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਈਟਰੇਟਿਵ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੂਪ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ GPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ GPS ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ WhatsApp ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, GP ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ GPS ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਈ-ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਈ-ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਮਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Amazon, Flipkart, eBay, OLX, Quikr ਆਦਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਆੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ? 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਆੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ B2B ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ B2C ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C2C ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C2B ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਉਪਯੋਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ SIM ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਈੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ 12 ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਆ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਟੂਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਦਿ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
दूसरा है ब्लूटूथ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਲੂਟੂਥ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਦੇ 3 ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਡਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਟਿਕ ਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੋਸਤੋ ਸਪਾਈ ਡਰੋਨਸ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। AI ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ AI ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਗ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ MCQ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਅੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਿਲਅਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। 6 ਅੰਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਗ ਆੜਾ 20 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਈੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 12 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।